वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी जसप्रीत कौर तुसी करो जी जाप सेवा आज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सहलीन कौर, थैंक यू सो मच। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। First is haste, H-A-S-T-E, haste. Haste means hurry, H-U-R-R-Y, hurry. Hurry means जल्दबाजी, ठीक है ना। एक प्रोवर्ब भी हैगा, haste makes waste, haste makes waste, that means काली अगे टोए। जिवें hurry makes curry, काली अगे टोए, so haste means काली, ठीक है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, कालापन, ठीक है, जल्दबाजी। नेक्स्ट इज हेट, H-A-T-E, हेट। हेट हुंदा है नफरत या डिसलाइक। डिसलाइक हुंदा है किसी नूं पसंद करना, डिसलाइक किसी नूं पसंद ना करना। हेट मीन्स टू डिसलाइक समवन, किसी नूं नफरत करना, हेट। नेक्स्ट इज हार्टी, H-E-A-R-T-Y, hearty. As I told you that day also, H-E-A-R-T, heart ਹੁੰਦਾ है, heart, hurt नहीं है, hurt H-U-R-T ਹੁੰਦਾ है, hurt. So heart, heart means ਤੁਹਾਡਾ दिल, hearty means दिलों, ठीक है। hearty means sincere, S-I-N-C-E-R-E, sincere। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, sincere thanks to everyone who joined us, है ना। सिंसी वो काम अपने काम च बहुत सिंसियर है, यानी कि जो दिलों करता है। सो हार्टी मीन्स सिंसियर, दिलों, हार्टी। नेक्स्ट इज हीड, H-E-E-D, हीड। हीड हुंदा है अटेंशन। जिवें आपां कहंदे हैं ना कि प्लीज पे हीड टू माई रिक्वेस्ट, प्लीज पे हीड टू माई रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट नूं थोड़ा तवज्जो दिओ, तवज्जो मतलब मेरी गल ते थोड़ा जिहा ध्यान दो। आपां कहंदे ना सारे बच्चे अटेंटिव होके सुनो, इधर करो अटेंशन, सारे अटेंटिव हो जाओ, सावधानी, है ना। सो हीड हुंदा है तवज्जो, भी मेरी गल नूं भी प्लीज। जिवें एप्लीकेशन असीं किसे नूं लिखी, आपां लिखदे आ कि आई वांट टू सर्व योर इंस्टीट्यूशन या जो भी है, मेरा बायोडाटा नाल लग्या होया है, मैं तुहाडे स्कूल दे विच आई वांट टू वर्क इन योर इंस्टीट्यूशन, आई होप यू विल पे हीड टू माई रिक्वेस्ट। मैनूं उम्मीद है तुसीं मेरी रिक्वेस्ट ते अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, तवज्जो दोगे। हाँ जी गगनदीप कौर जी बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ Attention, ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਮ, ਮੈਮ ਕੁਛ ਕਈ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੀਟ ਟੂ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੀਟ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੇ PAY ਪੇ। ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੀਟ ਟੂ whatever I am saying, ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ what I am saying, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ ਹੀਟ ਪਲੀਜ਼, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਪੇ ਹੀਟ। ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੀਟ ਟੂ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਪੇ ਹੀਟ ਟੂ what I am saying, ਸਮਝੋ ਗਗਨਦੀਪ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। Next is hollow. Hollow means khali. Hollow. Gagandeep, do you have another question? Hollow means empty. Otherwise ਜਿਹੜਾ hollow word ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ I'll give you an example ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ hollow ਦਾ actually ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, empty। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, that is hollow, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ, yes, ਖੋਖਲਾ, hollow means ਖੋਖਲਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, तो that is hollow, ठीक है ना? that is empty। so अगर ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ hollow ਹੈ, this piece of wood is hollow, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, empty ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ empty। ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, hollow ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, empty ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ हैं वो ਨੀਅਰ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, so that is called hollow, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ। okay, next is illegal। illegal, illegal ਹੁੰਦਾ ਹੈ the thing which is not legal, जो लीगल नहीं है, गैर कानूनी, अनलॉफुल। लॉफुल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, और अनलॉफुल जो कानून ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, इलीगल। लीगल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ, इलीगल मतलब गैर कानूनी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ इलीगल ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ। इलीगल, अनलॉफुल। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਲਾਫੁਲ ਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਯੈਸ, ਲਾਫੁਲ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਅਨਲਾਫੁਲ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇजेस ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ hollow, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲਿਖ ਪਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਹੇਸਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਹੇਟ? ਹੇਟ means to dislike। ठीक है, so illegal, the meaning of illegal is unlawful। ठीक है, ਹਾਂਜੀ, जो lawful नहीं है ना? ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਗॉट ਇਟ? ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ hollow ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ hollow ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? empty।
ਬਟ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, HASTE ਹੇਸਟ ਹੇਸਟ। ਹੇਸਟ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਰਟੀ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ। ਹਾਰਟੀ ਹਾਰਟੀ ਹਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂ ਹਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। डिफरेंस नहीं है, सेम जो ही है हार्टी। I appreciate your hearty efforts, I appreciate your sincere efforts, but sincere है ना ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ sincere ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਰਟੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sincere ਮੀਨਸ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ੇਜ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਰਟੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। नो 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 नो, हार्टी मीन्स ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ I gave him hearty thanks, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ hearty thanks ਦਿੱਤਾ, I paid him sincere thanks, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ he is very sincere in his work, ਤੇ ਉਹਨੂੰ hearty ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ, HASTE। हेस्ट बच्चे वेस्ट तो याद रख लो ना, वेस्ट हेस्ट मेक्स ਓਕੇ वेस्ट, ਮੈਮ, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके जी। So next word is immediately. हाँ जी रुपिंदर बोलो जी। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, मैं बस शेष करके नहीं कर हाँ सकती। बच्चे कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं है। मैम हीट मीनिंग दसो जी। बच्चे हीट का मतलब ध्यान, मैं एग्जाम्पल भी ਦਿੱਤੀ ਸੀ, प्लीज पे हीट टू माई रिक्वेस्ट। प्लीज ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, प्लीज पे अटेंशन टू माई रिक्वेस्ट और प्लीज पे हीट टू माई रिक्वेस्ट। मैम इलीगल ਦਾ मतलब ਇੱਕ इलीगल मतलब बच्चे गैर कानूनी। ओके मैम। गैर कानूनी इलीगल। मैम जो पिछली क्लासेस ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 4 ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸमें ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ। हाँ जी पूछ लो बच्चे पूछ लो। मैम फर्स्ट तो हैगा वा मिनट मैम वेट। मैम क्लमसी। हाँ जी क्लमसी। क्लमजी, इट्स क्लमजी। हाँ जी हाँ क्लमजी हुंदा है अजीब, ऑकवर्ड, अजीब, है ना? हाँ जी। एंड मैम क्लमजी, ठीक है। हाइड मैम। हाइड मतलब छुपना, HIDE। हाँ जी। हाइड मीन्स छुपना। मैम कंसील आई द तो कंसील कंसील कंसील। हाइड मीन्स छुपना भी छुपाना भी हो सकता है। ओके मैम। एंड मैम बेटा एक्सक्यूज मी बच्चे, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद आवाज भी आ रही होनी है मेरी हाँ ना गड्डी नाल शायद कोई छेड़खानी कर रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके मैम। हाँ जी सो सॉरी बच्चे। हाँ जी बोलो। कोई नहीं मैम। हाँ जी एंड मैम बोल्ड। बोल्ड। हाँ जी। बोल्ड मीन्स ब्रेव, बहादुर। एंड मैम कैप्चर। हाँ जी कैप्चर। कैप्चर मतलब किसी चीज ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, मैम ਆਪਣੇ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, मतलब किसी चीज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, सर्टेन। कर लेना। हाँ जी सर्टेन। सर्टन, सर्टन ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ओके मैम। निश्चित मतलब ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, like he will come, certainly he will come, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, certain। मैम लीव छड़ना। लीव means ਛੱਡਣਾ। मैम जो मूर लेदा ABAND ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? abandon। abandon।
abundant. मैम सडन Sudden means अचानक. मैम अगर Abrupt ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, abrupt. हाँ जी अचानक है ना. ABRUPT Yes, abrupt. ओके मैम हाँ एंड जी. मैम एडमायर Admire ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ praise ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ. ओके मैम थैंक यू मैम Okay जी. ओके मैम Okay. Okay students, extremely sorry. मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ inconvenience ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ. Next is intention. Intention ਹੁੰਦਾ ਹੈ purpose. Purpose means मतलब ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ intention ਨਹੀਂ ਸੀ. It was not my intention. ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ purpose ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵੈਸੇ purpose ਦਾ exactly mean ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼. intention ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ hurt ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ intention ਨਹੀਂ ਸੀ. intention ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ intention ਦਾ meaning purpose ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਮੇਰੀ intention was not to, my intention was not to hurt you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hurt ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ purpose ਇਹਦਾ meaning ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਲੋ. ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ immediately ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ. yes, it's immediately. immediately मतलब ਹੁੰਦਾ है जल्दी च, instantly, है ना. instantly मतलब जदे ही ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ जदे ही, instantly. ठीक है. so immediately मतलब जल्दी ही. जिवें मैं किया वो instantly आ गई, immediately आ गई, जल्दी, immediately. and intention मतलब ਤੁਹਾਡਾ purpose, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼. ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਰਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਵੈਸੇ ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ, ਉਦੇਸ਼. ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਪਸ ਮੀਨਸ ਉਦੇਸ਼, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ. ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਤੀ ਹੋਈ, drunk. ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ he was intoxicated, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. he was drunk, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. ਮਤਲਬ intoxicated ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, drunk ਮਤਲਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ intoxicated ਨੂੰ drunk ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. intoxicated ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ intoxicated means simple meaning is drunk, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ intoxicated means drunk, intoxicated. next is jovial. jovial. जानवीर कौर अपना कैमरा ऑफ करो, it is disturbing me. so jovial means joyous, मजाकिया, हसमुख, जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. jovial, joyous, jovial, joyous. and next is lazy. lazy means ਆਲਸੀ, inactive, और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ slothful ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. slothful, sloth मतलब आलसी, है ना, आलस ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, slothful. actually sloth ਇੱਕ animal ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. sloth ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ. ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ that with you. can you see it? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੈਸ ਮੈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲੌਥ. ਨਜ਼ਰ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਲੌਥ ਹੈ. ਇਹ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਸੀ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਲੌਥ. SLOTH, sloth.
Heed means तवज्जो, ध्यान, attention. Hollow means खाली, खोखला, empty. Illegal means गैर कानूनी, unlawful. Immediately मतलब जल्दी ही, instantly, उसे वेले. Intention means ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼, purpose. Intoxicated मतलब drunk, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. Jovial means joyous, the one who is very happy, remains happy every time. And lazy means inactive or slothful. Slothful. Any questions to ask? Any questions to ask? Otherwise we'll move to Hanji Lakhveer Kaur bolo ji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, जो तुसी hearty दस्या ओदा means कि Hearty ਬੱਚੇ, hearty ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HURT, ਹਰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, HURT, ਹਰਟ. HEART, ਹਾਰਟ, ਹਾਰਟ. ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹਰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਰਟ, ਦਿਲ. ਹਾਰਟੀ, ਹਾਰਟੀਐਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ. ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ, ਹਾਰਟੀ. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। okay ji. So next slide is I had given you a passage from world's greatest speeches. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ I think ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ if you have any questions ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਬੱਚੇ. ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ. मैम ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जो फर्स्ट पैसेज है उसकी लास्ट लाइन है मैम, 5 year had transformed his desert land into an, ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, orchid and granary, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ. Okay, or it's orchid and granary. ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜੂਇਸ਼ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਰਕਿਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਰਕਿਡ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਇੱਥੇ ਔਰਚਰਡ ਆਣਾ ਸੀ, ORCHARD. ਔਰਚਰਡ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ. ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ. ਇਟਸ ਔਰਚਰਡ, ORCHARD, ਔਰਚਰਡ. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈਂਡ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਨਰੀ. ਐਂਡ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ orchid ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਰਕਿਡ ਜਿਹੜਾ ORCHID ਨਾ, ਆਰਕਿਡ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਹੈ. ਆਰਕਿਡ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਪਰਪਲ ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਰਕਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਲਾਵਰ, ਬਟ ਔਰਚਰਡ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ. ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ, ਦ ਗੋਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਮ? GORY. ਅੱਛਾ, that is ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ the gory ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਓਕੇ ਮੈਮ. ਬਹੁਤ unpleasant, ਬੜੀਆਂ sad details of killings, bombardments, death, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ. ਸੋ the gory, ਇੱਥੇ gory means unpleasant, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ. ਮੈਮ ਇਸੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਓਨਲੀ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਡੈਥ, ਸਿਕਨੈਸ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ? ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਓਨਲੀ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਡੈਥ, ਸਿਕਨੈਸ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ. ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ. ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਰਰ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, TERROR, ਟੈਰਰ. ਟੈਰਰ means ਡਰ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ means ਆਤੰਕਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ. ਐਂਡ ਮੈਮ
ਜੋ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਾਸ ਹਾਈਦਰਾਬਾਦ It's ਇਹਦਾ Hyderabad. It's Hyderabad. I was in Hyderabad. Hyderabad ਉਹਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੀ ਰਿਪਲਾਈਡ ਇਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। she replied, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ what is ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਰੇਸ਼ਨ, I asked her what her goal in life is, ਵੈਸੇ ਤੇ was ਆਣਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, I asked her what her goal in life is. She replied, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, I want to live in a developed India, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। For her, you and I will have to build this developed India. ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। You must proclaim, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ proclaim ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। India is not an underdeveloped nation, it is highly developed nation. मतलब जो इंडिया है ये अंडरडेवलप्ड नहीं है, ये अनविकसित देश नहीं है। मैम ये बुक का नेम क्या है जी? बच्चे ये ऊपर लिखा है देखो, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पीचेस, बुक का नेम है जी। Can you see that world's greatest speeches? Okay मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ ये बुक मैनू गिफ्ट मिली सी, मेरे टीचर ने मैनू दित्ती सीगी, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पीचेस। मैम जेड़ा हैगा वा स्ट्रक लिखा हुआ है ना फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, द हमास, हाँ जी स्ट्रक, हाँ हाँ द हमास हैड, हमास की है ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਡ ਸਟਰਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਲਿਬਾਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਾਸ ਕੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, as far as I think, हाँ it's a group. Okay मैम, मतलब terrorist group है। हाँ जी। Second question मैम ये proclaim word the meaning, you must proclaim। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ proclaim ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ you must proclaim। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਿੰਗ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਲੱਗੇ ਸਮਝ। ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜੀ, BURIED ਬਰੀਡ मीनिंग भी ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੇ? मैम सेकंड पैराग्राफ दी थर्ड लाइन देखो, फर्स्ट वाला वर्ड। ओके, buried buried होएगा सेकंड पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। यस बरीड, दबया होया, बरीड दबया होया। ओके मैम, जमीन दे नीचे दबया होया या दबया होया ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, the gory details of killings, bombardments, death were inside in the newspaper, buried among other news। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ
ਯੈਸ ਔਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖੀਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैम ਹਾਂਜੀ मैम ਹਾਂਜੀ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OBSESSION? OBSE obsessed obsessed ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨੂਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ why are we as a nation so obsessed with foreign things? ਅਸੀਂ foreign things ਲਈ ਇੰਨੇ ਜਨੂਨੀ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? मैम यस ਸਾਨੂੰ obsession ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ obsession ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ओके मैम। ਹਾਂਜੀ मैम मैम BOMB bombardments the मैम बम ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ। ओके मैम। ਹਾਂ मैम ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ORCHID ਬੇਟਾ I had told you it's there is a misprinting, ਇੱਥੇ orchard ਆਣਾ ਸੀ, ORCHARD। orchid ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Yeah, orchid is a flower, orchid is a flower। ਇੱਥੇ orchard ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ orchard ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ orchard ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਦਾਮ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, that is a granary। yes ओके मैम थैंक यू मैम। okay ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੋਲੋ ਜੀ। मैम ਬੇਟਾ I am repeating, orchid ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। orchid is a name of flower। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ orchid flower, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ G65 ਕਲਾਸ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ। orchid is a flower, orchard 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 is a ਬਾਗ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ ਲਖਵੀਰ। मैम जो ग्रैनरी है वो तो ਆਪਾਂ वेयर हाउस भी कह सकते हैं ਹਾਂ मैम। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਨਰੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। that is a granary। ओके मैम। ਜਿੱਥੇ मैम ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ मैम जो क्लेम है ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ? ਬੱਚੇ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਲੇਮ मैम ਮੀਨਸ एक ਦਾਵਾ क्लेम ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੀਨਸ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਲੇਮ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਮੀਨਸ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 500 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ proclaim is different word, claim is a different word। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਰਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ COARS, ਇਹ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ? ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ, ਕੋਰਸ COARS ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਦਰਾ। ਦਰਦਰਾ, ਦਰਦਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ, ਮਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਪੀਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਿਕਸਚਰ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨ ਪੀਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਰਸ। ਦਰਦਰਾ,
ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ 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 ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है मैम। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके मैम। एंड मैम जो कॉन्सिक्वेंस है यस, वो आपका मैम कंसीक्वेंस मतलब रिजल्ट, सिट्टा, हाँ जी। नतीजा, परिणाम, कंसीक्वेंस। फिर मैम इन्हां च डिफरेंस की है? बच्चे नहीं है डिफरेंस, कंसीक्वेंस मींस ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू जी। ओके जी, हाँ जी। Ma'am, हाँ जी what बेटे। what is the meaning of all and sundry phrase? ऑल एंड सन्ड्री। बच्चे ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई, हर कोई, एवरीवन। एक मैम हाँ जी। title and tattle. मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡਲ ਗੌਸਿਪਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫालतू ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। Okay ma'am, ਹਾਂਜੀ, thank you. ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ Ma'am, what is the pronunciation of RELIANCE? ਰਿਲਾਇੰਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ। Okay, ma'am. ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Okay, ma'am. Thank you. ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ। Good afternoon, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ। Ma'am, ਹਾਂਜੀ Good ਹਾਂਜੀ afternoon ma'am. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Ma'am, Jewish का meaning की है? ਬੇਟੇ ਸਪੈਲ ਕਰੋ। JEWISH. ਹਾਂ, ਇਟਸ ਜੂਇਸ਼। ਜਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ, ਜੂਇਸ਼ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, JEWS, ਜਿਊਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਜੂਇਸ਼ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। Ma'am, Jewish. ਜੂਇਸ਼, Jewish. हाँ, यहूदी जेंटलमैन, जूइश जेंटलमैन। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट प्लीज। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम एक मैं स्पेल बोल रही हूँ, हाँ जी। CCANNAUGHT। मैम इसका क्या मीनिंग है? बच्चे एक कैनॉट प्लेस, आई थिंक ये दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। यस मैम, मैं भी कितना होटल ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ। यस, एक कैनॉट प्लेस दिल्ली ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। मैम इसका मीनिंग कैनॉट का मतलब? कैनॉट प्लेस एक जगह है। मैम इसका मतलब कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है? नहीं, इट्स ਇਹਦਾ ਕੋਈ मीनिंग नहीं है। कैनॉट प्लेस जगह ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ कैनॉट प्लेस ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ। ओके मैम। मैम एक और वर्ड था डिसेंट। मैम ये भी मैंने किसी फैक्ट्री के ऊपर ही पढ़ा था। डिसेंट, हाँ, डिसेंट का मीनिंग है, डिसेंट का मीनिंग है, डिसेंट मतलब जो बहुत सभ्य, समझते हो? सभ्य, एक सभ्य, समझते हो? सभ्य की ਹੁੰਦਾ डिसेंट मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨਰਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ डिसेंट ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ
ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੀਸੈਂਟ ਟਾਇਲਸ। ਮੈਮ ਟਾਇਲਸ ਦਾ decent ਟਾਇਲਸ TILES TILES। tiles decent Yes, tiles ਉਹ ਟਾਈਲਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂ decent tiles। ਸੋ decent ma'am. ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ। decent ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ appropriate, ਬਹੁਤ suitable ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ decent ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ decent ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ Good afternoon, ma'am. good afternoon। Ma'am, I beg your pardon. Ma'am, so please repeat the meaning of struck. struck हाँ Yes, ma'am. Hanji, first of all, I really appreciate you because you used that sentence in a very appropriate manner. Thank you, ma'am. हाँ, struck means हमला करना, strike, struck, strike ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Okay, ma'am. Ma'am, next, ma'am, what is the meaning of gory? GORY. It's gory means unpleasant, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਗੋਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਡੈਥਸ ਦੀਆਂ। Okay, ma'am. Ma'am, please, ma'am, you have already told the meaning of buried, but I am pardon. Okay, you so are please, not ma'am, pardon, but pardon me again. Okay, pardon मतलब माफ करना, ठीक है। So buried means दबियां हुईयां, buried दबियां हुईयां। Okay, ma'am. Bury means दबाना हुंदा, buried means दबियां हुईयां। Okay, ma'am. ਹਾਂਜੀ, ma'am, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਕੰਨੜ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਮ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਮ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਪੋਰਟਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜੋ ਮੈਮ ਹਾਊਐਵਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ? ਹਾਊਐਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਊਐਵਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਹਾਊਐਵਰ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਊਐਵਰ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੋਰ ਓਵਰ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੋਰ ਓਵਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਨੂੰ ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਮੈਮ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। Good afternoon, ma'am. ਹਾਂਜੀ Ma'am. ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Ma'am, actually, I'm really very sorry ਮੈਂ late join ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। because ਮੇਰਾ network ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚਸ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਮੈਮ। ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੈਟ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਮੈਮ ਬੋmbardments ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਬੰਬਾਰੀ, ਬੰਬਾਰੀ। ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਓਕੇ ਬੰਬਾਰੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਮੈਮ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਿਕਸਿਤ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਬੋਲਣਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ? ਡਿਵੈਲਪਡ, ਡਿਵੈਲਪਡ, ਡਿਵੈਲਪ। ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ ਨਾ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਤੋ ਮੈਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਐਟ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ 3 ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕੁਆਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕੁਆਟਰ, ਕੁਆਟਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ, ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਮ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਮ 15 ਮਿੰਟਸ। 15 ਮਿੰਟਸ। ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ 3 ਮਤਲਬ 15 ਮਿੰਟ, 3:15 ਹੋ ਗਏ, 3:15 ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵੇਕ ਅਪ 4:30 ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ 4:30 ਵਜੇ? 4:30 ਹਾਫ ਪਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4:30 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਪਲੋਇਡ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 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 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਮ ਡਿਪਲੋਇਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਲੋਏ। ਮੈਮ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਸਨੋਫਾਲ। ਯੈਸ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੋਫਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੁਟਾਈਲ ਵਿਸ਼। ਫੁਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁਟਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਮੈਮ। ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਜਰ ਪੰਜਰ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ
खंडर वाली हालत जी वो वाली हुंदी है। इट्स dilapidated मतलब ओदी जीरण शीरण हालत। मैम एक इंसर्जेंसी सिचुएशन इंसर्जिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੈ। जी ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। मैम अनफ्लिंचिंग ਹਾਂਜੀ अनफ्लिंचिंग ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲੋ। UNFLINCHING ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਇਹ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ। ਅਨਫਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਫਲਿੰਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਰਹਿਣਾ। दैट इज अनफ्लिंचिंग, ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ठीक है ठीक है, दैट इज अनफ्लिंचिंग मतलब विदाउट फ्लिंचिंग। समझ गए? हाँ जी ठीक है। हाँ जी वी हैव 2-3 मिनट्स मोर वीडियो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी हाँ जी ਸਹਲੀਨ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ they were lucky not to lose anyone in the intense insurgency situation. हाँ 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 ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇੰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ, ਕੋਈ ਗਦਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके ओके मैम हाँ ठीक ठीक है। हाँ जी हाँ जी थैंक यू मैम। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन भी उस वीडियो ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਨਐਥੀਕਲ ਬੱਚੇ, ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਥੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਐਥੀਕਲ मतलब जो ठीक नहीं है। ओके मैम ठीक है जी। हाँ जी बोलो जी। मैम जो पहला ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਸੀਗਾ DILAPITATED, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ dilapidated, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ dilapidated ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਰਨ ਸ਼ੀਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਮੈਮ ठीक है। हाँ जी Ma'am, would you please show the yesterday's slide? ओके बेटे मैं कर दी। बलजीत कौर। Yes ma'am. हाँ जी yesterday slide और previous slide? No ma'am, yesterday's beta I cannot show now, it's 3:50, camp is going to start। जे कल दिखा दवा ता? Okay ma'am, no problem। Yes ma'am। Okay beta, I'm going to sign off now. We'll meet tomorrow at 11 a.m. Oh, sorry, at 2:45 p.m. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।